حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو الطيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال أن النبي احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله عن جابر عن شعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وبه إليه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم 17 و19 و21. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مهرم بملل على ظهر القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا طبيب روحنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما sebelum kita mulai, mari kita meniatkan hajat masing-masing dalam diri. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat pian berataan. Maka seperti biasa, hal yang pernah saya beberapa kali lakukan, insyaallah saya ulangi kembali, sehingga ketika saya akan menerapkan beberapa pembacaan tartibul Fatihah, sebelum kami bacakan Fatihah, niatkan dulu
hajatnya dalam hati, karena ulun kada tahu hajat pian berataan. Ada sikung hendak bebini pulang, ada sikung hendak sugih dan seterusnya. Mudahan qabul hajatnya seberataan. Cuma jangan salahkan ulun kena. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila abaihim ikhwanihim anbiya al-mursalin. أن الله يعطيه الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين وخصوصا له سيدنا ولتنا الإمام أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في علومهم في الدين والدنيا والآخرة على نية. Sebutkan niatnya seberataan dalam hati. Sebutkan niatnya dalam hati. Ya Allah, mudah sehat. بأسرار الفاتحة. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, duduk bersama, mendengarkan lantunan syair kepada Nabi, kemudian disuguhkan untuk kita bersama pengalaman hidup Nabi, kebiasaannya Nabi, perjalanan hidup Nabi yang mudahan ya Allah Nabi selalu berada di hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang saya muliakan kepada para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah berhadir di tempat ini, dan juga Buhan Pian seberataan berada di kediaman Syarifah Nafisah yang semoga insyaallah ini menambahkan keberkahan kita bersama. Dan juga ulun muliakan kepada segenap para ustadz, para tokoh, para alim, para ulama, khususnya alhamdulillah guru kami yang berada jauh, yang insyaallah tawaduk sekali beliau, tidak mau mengangkat kepalanya karena mungkin takut ketahuan. Tapi ulun melihat pian Ustaz Ustaz Imran dari Mustika Sembuluh, alhamdulillah beliau datang bersama kita. Dan juga ada Ustaz Ahmad dan Ustaz yang lainnya yang mohon maaf saya tak sebutkan satu persatu, tapi saya yakin dengan hadirnya pian ke tempat ini insyaallah pian memberikan keberkahan untuk majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para sahabat-sahabat kami pengajian rutin Riyadhus Shalihin yang hadir di tempat ini, yang insyaallah saya doakan Buhan Pian semoga qabul hajatnya, semoga cepat kayanya, semoga bahagia hidupnya, semoga yang sakit di antara Buhan Pian itu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan lapangkan dadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sapa para penonton live streaming kami maupun dari channel Riyadhus Shalihin di Facebook, ataupun alhamdulillah ada channel Salwa yang alhamdulillah juga ikut serta mensyiarkan majelis ini. Alhamdulillah ini merupakan suatu pemberian yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya itu indah sekali. Karena alhamdulillah di jenjang ataupun di saat-saat sibuknya kita itu kita masih bisa diberikan waktu. Alhamdulillah karena waktu itu sangatlah berharga. Waktu yang Allah persembahkan untuk kita itu tak akan bisa terulang. Sehingga alhamdulillah Buhan Pian telah memilih untuk ya mungkin menguyuhi awak pian datang ke tempat ini, tapi niatnya uyuhnya awak pian itu menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu manfaatnya akan Buhan Pian dapatkan di dunia sebelum di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin itu pembahasan kita itu apa? Haya, rasa malu. Sudah kami terapkan, sudah kami jelaskan, sudah kami materikan. Sekarang pembahasan yang akan kita bahas itu luar biasa, pembahasan yang menarik. Karena mungkin banyak di antara kita itu yang masih awam ataupun yang belum tahu. Apa itu Habib? Babu ma jaa fi hijamati Rasulillah. Subhanallah, bab yang menerangkan terkait dengan ilmu medis, ilmu pengobatan yang dimana itu dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah bekam.
bekam, hijamah. Pernah udah ada yang belum pernah bekam di sini? Insya Allah yang takut-takut sama jarum itu tak seberataan belum pernah. Tapi di sini dilihat baik-baik. Alhamdulillah di bab ini diterangkan babu ma jaa fi hijamati Rasulillah. Bab yang menerangkan bahwa Nabi pernah dibekam. Lantas kenapa Habib Al-Imam At-Tirmidzi meletakkan bab ini di kitabnya? Ya jelas, karena di kitab Imam At-Tirmidzi tak ada yang terlewatkan dari kehidupan Nabi Muhammad. Katanya pengen tahu sejarahnya Nabi. Maka dari itu siap-siap. Kalau seandainya kita itu ingin tahu, kita harus menyelam di bahtera ataupun menyelam di samudra keilmuan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Harapannya apa? Harapannya satu. Apa yang diucapkan oleh Allah itu kita terapkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nabi Muhammad itu merupakan kunci bagi mereka yang ingin masuk surganya Allah. Maka di situ dijelaskan bagaimana Nabi itu hidup, bagaimana Nabi itu melangkah, bagaimana Nabi itu mengisi kegiatannya hari demi hari. Sehingga masuklah ke pembahasan ini. Hijamah, bekam, proses pengambilan sedikit darah dari tubuh kita. Itu dahsyat sekali. Karena jelas Nabi Muhammad menerapkan itu di saat ilmu medis yang tidak semodern yang sekarang. Apakah di saat itu tidak ada pengobatan? Jawabannya ada. Jelas karena Nabi Muhammad mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali meninggal. Nah, kalau meninggal insya Allah belum ada obatnya, kecuali Anda terpilih oleh Allah di saat Nabi Isa datang, kuburan Anda nanti ditunjuk supaya bangun lagi. Karena Nabi Isa itu di antara mukjizatnya menghidupkan orang mati, tapi habis hidup meninggal lagi. Ya Allah, mudahan panjang umur seberataan orang pian. Jangan lama-lama ya Allah, 2 hari sebelum kiamat meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Bismillah. Mana tadi? Tayyib. Al-hijamatu darbun min al-ilaj an-nafi' wa qad fa'alaha an-nabiy miraran wa 'ata al-hajjama ajrah wa arshada ilayha wa akhbara anna fiha shifaan. Tayyib. Hijamah itu merupakan salah satu pengobatan, cara untuk mengobati penyakit dengan cara mengambil sedikit darah di bagian tubuh tertentu dengan menggunakan penarikan dengan menggunakan botol atau zaman dahulu itu menggunakan tanduk dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Nabi. Untuk apa Habib? Karena darah itu dicabut ataupun diambil sehingga keluar dari tubuh, sehingga itu menjadi suatu bentuk penyembuhan untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tekankan kembali. Tayyib. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas terkait dengan penyakitnya maupun titik-titiknya ataupun apa sih bekam itu, apakah orang itu boleh atau tidak membekam. Jelas karena apa? Karena subhanallah Rasulullah SAW itu pernah mengucapkan kasbul hajjam khabith. Ada suatu ucapan yang keluar dari lisan Nabi bahwa mengambil manfaat ataupun mengambil uang hasil dari bekam itu gak boleh ataupun kotor, katanya Rasulullah. Lantas itu yang menyebabkan para orang-orang pada saat itu tuh berpikir 2 kali untuk berbekam. Sehingga ada orang itu nanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ini hadis yang pertama. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Anas? Tayyib.
Ihtajama Rasulullah Su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam. Karena adanya ucapan bahwa mengambil uang dari hasil bekam itu gak boleh ataupun kotor, maka sahabat ketakutan. Aku sakit, tapi kalau seandainya aku berobat ke tukang bekam, nanti aku berikan uangnya, katanya Nabi kotor. Jadi ucapan kotor itu adalah suatu hal yang tidak dianjurkan. Maka sahabat berpikir bagaimana caranya. Maka dirinya dekat kepada orang yang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Anas pada saat itu. Dia ngomong, ya Anas, gimana sih? Aku itu pengen berbekam, tapi aku takut memberikan harta ini sebagai imbalan. Maka Sayyidina Anas mengatakan apa? Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah wa fa'amara lahu bi sa'in min ta'am. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Nabi itu menggunakan metode bekam dan Nabi membayar. Membayar dengan apa? Dengan so'ain, 2 sok dari tamar ataupun 2 sok dari makanan. Karena dulu itu barter. Uang itu adalah sarana pernukaran antara satu benda dan benda lain. Kalau dulu kan tidak, zaman belum ada uang, kamu punya ikan, saya punya sayur, kita barter seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya modernisasi, dengan disiapkan lembaran kertas itu yang menjadi mata ataupun nilai tukar seseorang ketika ingin bertransaksi. Oke. Dari hadis ini menerangkan bahwasanya mengambil upah daripada bekam itu boleh-boleh saja. Tapi subhanallah di sini dikatakan bahwasanya mengambil upah bekam itu hukumnya makruh. Ketika kapan? Ketika kamu memberikan syarat. Saya akan bekam kamu dengan syarat kamu harus bayar kepada saya sekian. Nah, di ucapan seperti itu adanya penarikan jumlah tertentu dalam memberikan jasa bekam kepada seorang, itu hukumnya makruh. Kenapa Habib? Orang yang datang kepadamu wahai tukang bekam itu tidak semuanya orang punya. Orang yang ingin berobat kepada dirimu tidak semuanya orang itu memiliki harta benda yang mencukupi. Kadang ada, karena sakit itu tidak melihat faktor ekonomi seseorang ataupun status ekonomi seseorang. Kadang ada orang kaya, dia bisa berobat sehingga berobat di tempat yang mungkin lebih elit. Dan juga ketika orang yang luar biasa kehidupannya sangat sederhana, ketika dia punya sakit, dia justru akan berpikir 2 kali untuk datang ke terapis ataupun ke dokter tertentu. Ketika dokternya itu memberikan jumlah tertentu ataupun nilai tertentu di dalam jasa pengobatannya, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh Habib? Dengan Anda menarik nilai tertentu kepada seseorang, itu menandakan bahwa kurangnya rahmat dan peduli kamu kepada dirinya, kepada seorang muslim. Maka dari itu coba lihat, ini berlaku kepada jasa pengobatan seumumnya ataupun seluruhnya. Kalau Anda orang mukmin, kalau kamu orang yang beriman kepada Allah, justru apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya seseorang itu adalah mereka yang memberikan manfaat kepada saudara lainnya. Maka apa yang berpotensi dalam diri kamu itu sehingga kamu bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Mungkin seorang alim dengan ilmunya, mungkin dokter dengan ilmu pengobatannya, ataupun yang lainnya. Jasa-jasa itu dimudahkan ataupun diharapkan oleh baginda Muhammad itu jangan menekan. Biarkan itu berjalan. Karena disitulah nanti konsep keberkahan yang akan engkau terima. Ketika kamu memaksa ataupun menarik jumlah tertentu, maka ya Allah kurang berkahnya. Bahkan ulama kita mengatakan makruh. Sampai ke derajat haram Habib. Kadang sampai. Ketika kapan? Ketika orang yang punya ilmu pengobatan itu hanya dia. Di satu kampung ataupun satu kota yang gak punya ilmu itu kecuali dia. Sehingga karena ini ya mohon maaf sekali, jelasnya ini kan suatu potensi untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya. Kalau kamu tidak punya, orang sekampung tidak punya apa-apa kecuali kamu aja yang punya itu. Jelas biasanya orang ini akan
menjual ataupun memberikan itu kepada orang lain dengan nilai yang paling tinggi. Nah, itu namanya muhtakir. Apa itu Habib? Dijelaskan oleh Nabi. Kenapa? Contoh, adanya minyak yang ada di daerah kita itu, atau beras. Ente beli beras itu banyak-banyak, ente taruh, ente simpan, sampai di daerah Anda itu krisis beras, Anda jual dengan nilai yang begitu tinggi. Sehingga orang untuk membeli barang pian, itu karena darurah. Mau kada mau. Kalau aku kada beli ini dengan harga mahal, aku kelaparan di rumah. Kalau aku kada ambil ini, barang ini dengan nilai yang begitu tinggi, listrik di rumah aku gak hidup karena pakai genset seberataan. Sehingga kan itu dibuatkan kesempatan untuk menaikkan harga. Itu muhtakir. Itu kata Nabi, jangan, dosa. Kenapa kamu itu senang di atas beban orang lain. Coba lihat Nabi itu begitu detailnya untuk menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Sehingga ente tetap dapat pahala. Ente tetap dapat pahala, dapat harta. Kenapa? Karena Anda transaksi. Wa halallahu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah berikan kehalalan, kebaikan kepada jual beli. Sehingga coba lihat di dalam transaksi jual beli itu, insya Allah kalau Anda mengikuti aturan Nabi Muhammad, niscaya Anda akan menjadi orang yang paling berkah hartanya. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Kembali ke bab hijamah tadi. Nabi dihijamah Habib. Nabi itu suka, bahkan di sini dikatakan asy-syifa fi thalathah. Yang menjadi penyembuh, jelasnya yang memberikan kesembuhan itu Allah. Tapi Allah musabbibal asbab, memberikan sebab sembuhnya seseorang. Tidak bisa Anda seorang dokter mengatakan dia sembuh karena saya, itu tidak bisa. Justru apa? Ada orang yang datang ke dokter ini, dokter A, sembuh. Tiba-tiba orang ini ngomong sama kawannya, saudaranya, kamu berobat nih ke orang ini, dia tuh nanti sembuh kamu. Saya diobati sama dia, luar biasa pengobatannya, baik sekali. Saya responnya baik sama tubuh saya. Sehingga subhanallah, B ini datang ke dokternya, tiba-tiba apa? Gak sembuh di dokter A, dokter B sembuh. Padahal orang ini yang sebelumnya ke dokter B gak sembuh. Itu yang menjadi tolak ukur kesembuhan seseorang itu di saat Allah yang memberikan kesembuhan tadi. Melewati siapa? Melewati dokter fulan. Melewati siapa? Melewati pengobatan fulan. Melewati apa? Kadang dengan zikir, kadang dengan sedekah. Apa kata Nabi? Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di kalangan kalian itu dengan sedekah. Masuk akal enggak? Jawabannya enggak masuk. Tapi itu sarana. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter. Yang menyembuhkan Allah. Maka dari itu Nabi itu memberikan apa? Materi. Di antara sebab menyembuhkan asy-syifa'u fi thalatha. Yang pertama syarbati asal. Madu. Diminum madu itu. Madu yang diminum. Kalau madu asli pecah piring. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang belum cukup umur kada paham. Minum madu itu paling bagus. Kalau ingin minum madu itu dicampur sama air ataupun air hangat ataupun diminum langsung di saat apa? Al-riq. Di saat kamu itu bangun tidur, belum belum sikat gigi, belum minum, belum makan, minum madu itu. Itu mudah untuk dicerna. Itu salah satu sarana untuk menjaga kesehatan. Itu ucapan Nabi. Makanya minum madu, beri anak-anak kalian tuh madu juga. Cari madu asli. Madu asli adalah madu yang dicerna, nektar, bunga yang dicerna oleh lebah, yang alhamdulillah melewati proses yang begitu panjang sehingga menjadilah cairan yang kita kenal bersama dinamakan itu madu. Astagfirullah. Yang di belakang suuzon sudah masalahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Serba salah ulun nih. Tayyib. Terus yang kedua.
Yang kedua, syartat mihjamin, kata Nabi, yaitu dengan melakukan bekam. Wa kayyati narin wa anha ummati anil kay. Kay itu ketika ada luka besar yang dipanaskan dengan menggunakan metode tertentu, yaitu meletakkan besi yang panas ditempelkan ke luka itu supaya kering, supaya nutup. Nah, itu tapi Nabi tidak suka dengan itu. Nabi gak menganjurkan umatnya untuk itu. Nah, itu kalau antum melihat zaman-zaman perang dulu, ketika adanya pendarahan di tangan, seandainya kena terputus, darah itu muncrat, itu biasanya orang menggunakan besi yang dipanaskan ditempelkan sehingga itu menjadi tertutup. Tayyib, itu gak dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi suka dengan bekam. Kenapa? Karena bekam itu simple. Dan Nabi suka yang simple. Karena bekam itu dilakukan hanya paling tidaknya sebulan sekali. Nabi suka yang simple-simple ketika mau berobat. Maka dari itu ketika Nabi kena sihir, Nabi dibekam. Ketika Nabi kena racun, Nabi dibekam. Karena subhanallah efek dari bekam itu luar biasa bagusnya. Maka dari itu coba sekali-kali. Nyaman banget. Badan tuh ringan. Kenapa? Karena subhanallah ya wallahu ta'ala alam, ini yang diungkapkan oleh mereka-mereka yang sudah paten di Tibun Nabawi. Jadi coba seandainya antum tuh ada sakit, mungkin ya sakit kolesterol, asam urat dan yang lain-lainnya, itu jangan pakai obat terus. Cari hal yang simpel, mungkin aja bisa menjadi pengobatan jalan sembuhnya buhan pian. Dengan cara apa Habib? Coba sekali-kali dengan menggunakan metode bekam. Karena apa? Kadang itu darah itu kan akan disaring oleh ginjal. Ginjal itu yang menyaring racun-racun yang ada dalam darah ataupun yang kita makan. Ada beberapa titik dalam tubuh kita itu yang darahnya itu tidak sempat mungkin dibersihkan oleh ginjal. Itu kata ahli terapi yang ada di Sampit ini. Banyak sekali alhamdulillah. Ada Ustadz Wardana, ada di belakang itu Ustadz Iman, yang beliau itu memiliki keahlian 2 bidang. Beliau itu ahli bekam dan juga dukun syar'i. Orang-orang yang kena jin datang aja ke beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Tukang ruqyah lebih tepatnya. Nanti dibilang dukun-dukun, enggak, itu tukang ruqyah. Tayyib. Dan juga ada Ustaz Sohib mungkin di sini. Beliau itu orang yang pernah belajar metode bekam. Itu ditarik. Dan itu simple. Nabi kan suka simple, saya bilang. Coba kadang kan kita tuh uyuh. Kalau berobat itu minum obat itu dalam 1 hari berapa kali sampai sekresek. Itu kan tujuannya untuk apa? Untuk sembuh. Saya tidak meniadakan itu. Silahkan. Tetap cari pengobatan itu. Dan juga kadang solusi itu dicari di Tibun Nabawi. Datang antum, apa sih yang dimakan Nabi? Oh, Nabi itu minum madu. Oh, Nabi itu ishrabu zait, kata Nabi. Pakai metode minyak zaitun. Dipakai oleh Nabi. Diminum. Ada zaitun yang khusus untuk dikonsumsi, ada. Harganya lumayan mahal, ya mungkin 100 ribuan. Cuman enggak apa-apa, menjaga kebugaran tubuh. Tayyib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok jadi dokter belum sekarang ini? Ya mau kada mau sudah pembahasannya sesuai. Sampai kata Allah, kata Nabi Muhammad, tadawau ibadallah. Berobat wahai hamba Allah. Fa innallaha subhanahu lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifaa'a illa al-haram. Ente sakit, jangan pasrah. Oh, ini sudah ketentuan Tuhan. Bukan kayak gitu. Memang sabar iya, tapi ma'al ikhtiar. Oke, ulun sekarang pusing, Beb. Ngaluh kepala, Beb. Sakit, Beb. Minta obat, Beb. Ngaluhnya bukan karena garing, karena tidak duit. Pusing, jadi obatnya duit. Nah, kalau pusing cari duit. Cari, bismillah, kerja, mudahan dapat rezeki yang berkah. Nah, tabdawau, ketika sakit jangan dibiarkan itu. Jangan mengurung diri dengan mengatasnamakan
mengatasnamakan pasrah dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang itu Allah berikan kepadamu supaya kamu tuh berjalan. Apa yang saya sebutkan kemarin tuh haya. Ente, mohon maaf, tidak belajar. Maka apakah kamu pasrah ya sudah ya Allah berarti saya ditakdirkan untuk menjadi orang yang gak belajar? Jawabannya tidak, belajar dong. Terbuka pintu yang begitu lebar. Mengatakan ya Allah saya gak ada kerjaan Beb, saya sulit cari makan Beb. Kenapa? Karena kamu di rumah saja. Kalau kamu coba keluar sebentar, dapat rezeki. Kalau hanya mencari rezeki ya Allah apa? Ambil tali, beli kail harga berapa Mi? Kail Mi? Munjun, kada usah jauh-jauh ke sungai. Pian ke parit sini dapat di waktu puyuk pian. Dapat makan, alhamdulillah. Jadi apa? Tuhan ini sudah memberikan sistem yang begitu indah sama Buhan Pian. Tapi Buhan Pian dituntut oleh Tuhan untuk jalan sedikit, ikhtiar sedikit. Amun garing berobat, amun kada punya duit begawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa lagi? Tayyib. Illal haram, kecuali sudah menuha. Nini umur 80 udah kayak gini. Bib ulun mencari obat Bib. Itu suruh sabar berarti. Karena sabar laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tayyib. Nanti habis ini kita akan membahas masalah itu. Kita bahas masalah ini aja. Inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Atau inna min amsali ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi, paling baik ketika kamu sakit, coba ambil langkah untuk hijamah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa yang lebih nyaman, yang lebih utama, yang lebih bagus ketika kalian itu di dalam proses pengobatan itu coba berhijamah sebelum mengambil opsi lain. Opsi lain tuh ada, cuman kamu coba dulu deh, bekam dulu. Yang jelasnya kenapa? Karena bekam itu simpel. Kamu gak perlu bekam. Ada gak yang bekam setiap hari? Gak ada. Kecuali orangnya yang mungkin ingin menguruskan dirinya. Oh itu bukan bekam, sedot lemak ya. Bukan sedot lemak ini bekam. Nah, bekam coba. Wa inna min amsalikum ma tadawaitum bihi al-hijamah. Thayyib. Di sini saya katakan kembali bahwa Nabi kan dibekam. Nabi kan ngomong, ini jangan jadikan alasan nanti ke tukang bekam, kasihan tukang bekamnya. Pian ini namun mengambil duit ulun makruh pian, haram jadinya. Kada boleh. Tahu diri juga. Kasihan orang, udah pian uyuhi, datang suruh datang ke wadah pian. Berhujan-hujan, membawa alat satu tas kemana-mana, bebekam. Nah pian teh nyaman, jar Habib tuh nah. Kada boleh jar meminta nilai, meminta jumlah uang untuk berhijamah. Udah mulun behinip ja, 4 Habib jar, itu salah. Tenang Ustaz Iman. Nah kita tahu juga kenapa Nabi itu kalau memberikan ditanya oleh Nabi, kamu itu berapa uang yang cukup? Pada saat itu ada namanya Abu Thaibah al-Ansari. Beliau seorang fakir, seorang yang gak punya apa-apa. Tayyib. Akhirnya dia bekerja sebagai hijamah. Nabi bingung. Nabi dipikir oleh Nabi, kamu datangnya apa yang kamu butuhkan satu hari, sehingga Nabi memberikan 1 sok lah, 2 sok. 2 sok itu berapa mud berarti? 4 mud kali 4 mud. Berarti 1 sok berapa kilo? Kelihatan kada pernah zakat fitri. Berapa kilo Ustaz? 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 2 kilo. Berapa berarti? 6 on kali 4 berapa? 2,4 kilo diberikan oleh Rasulullah 4, sekian kilo. Jangan ngomong antum loh kok sedikit Beb. Oh, tidak, karena pada saat itu kebutuhan masyarakat sana di era itu sangat sulit untuk mencari bahan pokok makanan. Makanan pokok maksud saya. Sulit. Nabi berikan yang banyak kepadanya. Nah, kenapa? Karena Nabi memberikan aspirasi ataupun memberikan hal yang membuat dirinya senang. Jadi kamu senang, dirinya senang. Jangan sampai kamunya senang di atas penderitaan orang. Nah, harus kadang dalam pengobatan itu
kadang itu kita memberikan sesuatu dengan niat apa? Sedekah. Dengan niat sedekah. Sedekah, ya Allah, saya sedekah. Kenapa seperti itu? Kadang memang hijamahnya gak jalan. Hijamahnya, bekamnya bukan menjadi wasilah kamu sembuh, tapi subhanallah karena kamu sedekah itu menjadi sebabnya. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, da'u mardakum bisadaqah. Jadi yang berbekam orang beriman, yang dibekam orang beriman. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Faham maksud saya? Tayyib. Anna nabiyya ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjama ajrah. Nabi itu pernah dihijamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan juga. Di akhirnya innal nabiyya ihtajama 'alal akhda'aini wa bainal katifaini wa a'tal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tih. Dalam hadis lainnya beliau mengatakan, Sayyidina Abbas, bahwa Nabi itu berhijamah di bagian mana? Al-akhda'ain. Akhda'ain ini di sini. Di jalan urat yang besar ini, di sini akhda'ain 1, 2. Oke, terus di punggung. Di sini, di belikat, apa namanya? Belikat tuh yang ini. Apa ini? Ini apa? Mana ahli bahasa nih? Pian berdiri. Nah, ini akhda'ain. Kalau seandainya pian datang ke tukang bekam, coba di sini niatkan untuk umpat Nabi. Terus al-kahil, sini al-kahil. Terus di antara dua belikat ini. Itu di antara metode bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada era itu yang dilakukan oleh Abu Thaibah. Lantas ada kisahnya. Kenapa Habib kok sampai beliau itu dibekam? Nabi sakit berarti. Loh, kok Nabi sakit? Nabi bisa sakit apa enggak? Jawabannya bisa. Semua Nabi bisa sakit. Semua Nabi bisa sakit. Karena apa? Nabi adalah seorang manusia. Tapi basyarun la kal basyar. Bukan sembarang manusia. Ada syarat. Nabi itu bisa sakit tapi tidak sampai berujuk ke 3 hal. Ini coba dicatat baik-baik. Yang pertama, penyakit yang dialami oleh Nabi itu tidak menjadi sebab orang itu menjauhinya. Ada penyakit yang menular, contoh, atau penyakit yang menjijikkan, seperti, ya mohon maaf, kusta ataupun yang benanah. Jadi orang ketika melihat tuh jijik. Nah, Nabi tidak ada satupun yang memiliki penyakit yang menjadi sebab orang itu akan menghindarinya. Maka pernah ingat gak yang diceritakan orang-orang pada kita dulu, bahwa ada seorang nabi yang menderita penyakit sehingga dimakan dan digerogoti ulat-ulat. Ada pernah dengar? Nabi siapa? Nabi itu cerita fiktif, cerita Israiliyat. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah menjadi pengemban amanah, at-tabligh, menyampaikan, sehingga Allah jaga badannya, Allah jaga akhlaknya, Allah jaga rohnya, sehingga apa? Menjadi sumber dan tiang dari agama Islam, sehingga orang mengenal Islam dengan apa? Dengan dekatnya kepada sosok Nabi, sehingga di antara mereka ke mereka jadilah ulama dan seterusnya. Maka dari itu syarat Nabi, dia sakit betul, tapi tidak menjadi sebab penyakit tadi orang-orang akan menghindarinya. Itu yang pertama. Alla yakuna munaffira. Tayyib. Masih semangat? Iya kah? Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Terus alla yakuna mu'diyah. Dan juga penyakit itu tidak menyebabkan Nabi itu menjadi lemah badannya. Lemah. Kadang orang dengan penyakit tertentu sulit untuk berjalan. Kadang orang dengan penyakit tertentu sulit untuk bergerak dan yang lain-lain. Nabi tidak seperti itu.
Ini yang diucapkan bukan hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tetapi ke semua dari para anbiya Allah. Karena mereka adalah apa? Adalah sosok panutan. Dia adalah sosok pemimpin. Coba kita lihat, identiknya pemimpin itu adalah gagah, adalah kuat, adalah sosok yang mampu untuk memikul beban umat. Maka dari itu kadang ketika melihat sosok pemimpin itu tidak memiliki karakteristiks tertentu, kayak dia sakit-sakitan, dia terlalu tua atau apa yang terjadi? Mudah untuk dikucilkan oleh orang-orang. Maka dari itu ini saya dapatkan dari Fadilatul Dr. Yusri Jabir. Ada referensi-referensi yang kami pelajari, bahwasanya kenapa kami berani mengucapkan kisah Nabi Ayub itu cerita Israiliyat yang belum tentu kebenarannya, karena ini yukhalif bertolak belakang dengan sifat Nabi tadi, yang dimana sifat Nabi terbebani oleh 4 dari sifat wajib Nabi, di antaranya at-tabligh, menyampaikan amanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika di Sulh Hudaybiyah, selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan perjanjian Hudaybiyah, pulanglah Nabi. Maka pada saat itu terjadi suatu hal yang mengerikan. Karena apa? Ada namanya Bani Zarqa. Dia adalah orang Yahudi Madinah yang sangat membenci Rasulullah. Orang Madinah itu beberapa kabilah diantaranya orang Yahudi, yang menjadi faktor utama dia itu atau mereka itu benci, ya terfokuskan kebencian itu kepada sosok Nabi, karena Yahudi terkenal dari zaman dahulunya dia pembunuh para nabi. Nah, banyak nabi-nabi yang telah dibunuh oleh mereka. Maka dirinya datang ke seseorang yang bernama Labid ibni A'sam. Dia itu adalah penyihir terkenal orang Madinah. Labid ini disuruh dengan dibayar 3 dinar untuk menyantet ataupun menyihir Rasulullah. Disihirlah Rasulullah dengan menggunakan sisir. Rasulullah punya sisir, sisirnya itu diambil. Apa yang ditemukan di sisir itu? Rambut Nabi. Makanya hati-hati antum. Hati-hati sekali ketika antum itu memotong rambut ataupun memotong kuku, itu disimpan ataupun jangan sampai itu diambil oleh orang-orang yang enggak menyukaimu ataupun orang yang ingin memberikan mudarat kepadamu. Hati-hati. Itu dibawalah ke A'sam. Dalam Al-Quran ayat surat Al-Falaq, min syarrin naffatsati fil uqad. Apa naffath? Naffath itu adalah menghembuskan suara, menghembuskan nada di mulut. Dia seperti ini, diambil itu rambut Nabi, dibaca-bacain. Ini naffathat. Kenapa kok sifatnya perempuan, Habib? Karena Labid bin A'sam itu gurunya perempuan. Makanya mohon maaf sekali, tukang-tukang sihir itu kebanyakan perempuan. Powernya lebih full mungkin. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu dimasukkanlah ke ghilaf tal'un nahl. Kalau antum pernah melihat pohon yang berbuah, sebelum berbuah itu pasti ditutupi oleh beberapa bukan kayu, bukan penutup buah tadi. Sebelum buah itu, sebelum bahkan tumbuhnya bunga itu pasti ada penutup, namanya ghilaf. Ditaruhkanlah di situ. Setelah dibaca-baca, dilemparlah ke namanya Bi'r Zarwan, punyanya Bani Zarqa tadi. Untuk apa, Habib? Diletakkan batu, dimasukkan ke dalam supaya tidak ditemukan oleh orang-orang pada saat itu. Oke. Nabi kena sihir, Bib. Kena sihir. Kan sihir pakai setan, Bib. Tidak semua sihir pakai setan. Sihir itu ada 3 hal. Ada sihir menggunakan syaitan, medianya syaitan. Ada sihir takhyil,
yaitu diperlihatkan sosoknya itu seakan tuh ada, seperti hipnotis dan yang lain-lain. Terus yang terakhir, sihir hakiki. Sihir hakiki ini yang sulit biasanya, dengan menggunakan media tertentu, hanya dengan bacaan-bacaan sehingga bisa merubah bentuk ataupun merubah wujud yang lain. Nas'alus salama anis sihir, ya Allah, mudahan kita seberatan jauh dijauhi oleh keburukan-keburukan sihir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu yang setan gak mungkin, karena Nabi dijaga oleh Allah. Terus Nabi itu ketika kaitannya dengan sihir dirubah wujudnya, Nabi gak mungkin, karena Nabi dijaga oleh Allah dari manusia dan setan. Sehingga yang ada pada Nabi, dampaknya itu terjadi dari sihir tadi dengan apa, Habib? Dibuat Nabi itu pelupa, bukan pelupa, seakan melakukan sesuatu tapi dia tak melakukan sesuatu itu, gitu loh. Atau dia meninggalkan sesuatu tapi dia melakukan sesuatu itu. Paham? Maksud saya bahwa Nabi itu dibuat kejiwaannya pada saat itu bukan pelupa, ya sedikit tapi subhanallah, saya katakan kembali bahwa ini tidak merubah sedikit pun beban amanah yang Nabi pikul terkait dengan dakwah kepada umat. Sehingga Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dampak dari sihir bagi Nabi itu terlihat kepada kondisi fisik Nabi. Nabi sedikit mengurus. Dan ketika Nabi mendatangi istrinya, Nabi kurang memiliki kemampuan. Maksudnya apa, Habib? Nabi kan kuat. Nabi itu sosok yang sangat kuat di segala bidang. Oke. Di saat Nabi itu terkena dampak sihir tadi, Nabi itu jadi mungkin kurang untuk mendatangi istrinya. Sehingga Habib ini terjadi berapa lama sih? 6 bulan. Makanya 6 bulan kan kelihatan. Orang yang paling dekat sama Nabi itu para istrinya, jelas. Yang tahu kondisi fisiknya, yang tahu kondisi kejiwaannya dan seterusnya. Sayyidina Aisyah meriwayatkan itu di Sahih Bukhari dan Muslim. Oke, Habib, apa seterusnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya yang terjadi, para malaikat Allah datang memberikan tahu, ini loh yang terjadi ya Rasulullah. Maka turunlah ayat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Maka setiap ikatan demi ikatan yang dilakukan oleh yang keji itu, maka musnahlah. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saya tanya? Yang terjadi kebaikan untuk Nabi dan keburukan bagi mereka yang melakukan tadi. Maka dari itu apa yang terjadi? Apa yang saya ungkapkan di tempat ini? Di antara ini proses pengobatan yang saya jelaskan secara menjabar. Yang pertama, apa yang kita bisa ambil? Yang kita bisa ambil satu hal, bahwasanya kemarahan itu kadang menimbulkan suatu hal yang tidak menyenangkan untuk kita. Mereka itu melakukan hal untuk menyakiti seseorang, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya hati-hati kepada mereka yang mungkin ketika dia sakit, jangan pernah Anda itu menyalahkan si fulan wala si Allah. Keep strong. Tetap antum berpikiran yang positif aja. Fokus cari tadawau. Fokus cari pengobatan aja. Oh, Anda lagi sakit ini, berarti saya harus bekam deh. Coba bekam, bismillah. Coba Anda itu ketika Anda mungkin kena sesuatu yang tidak enak, oh berarti saya mungkin ada salah sama Allah, baca istighfar, kayak gitu. Sehingga itu yang menyebabkan kesembuhan yang sangat cepat bagimu. Jangan sampai kadang ya orang-orang itu fokusnya ingin membalaskan dendam. Oh, ini kurang ajar, atau naudzubillah min dzalik. Orang tadi kadang sampai menyuruh jasa santet. Itu hati-hati sekali. Kenapa? Karena justru itu akan merusak hubungan kehidupan Anda. Anda ingin menghancurkan hubungan rumah tangga orang, Allah akan membalasnya ke rumah Anda, ke hubungan rumah tangga Anda. Anda ingin menghancurkan usaha orang, Allah akan menghancurkan usaha Anda. Apa kata Rasulullah? If'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Silahkan Anda lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Kenapa?
Karena apa yang Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ente ingin kebaikan bagi orang, ente akan dapatkan kebaikan itu juga. Ente doakan orang, ya Allah mudahan si fulan dapat kebahagiaan dunia akhirat. Maka pada saat itu malaikat mengatakan apa? Wa anta kadzalik, kamu juga dapat itu. Sehingga apa? Pikir positif aja. Sehingga ketika positif, apakah mereka itu yang kena dampak sihir itu tidak sembuh? Jawabannya sembuh. Sangat berpotensi untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Jelasnya apa? Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Dampak sihir tidak akan dapat ke tubuh kita, tidak akan datang ke tubuh kita kecuali itu telah melalui proses perizinan Allah kepadamu. Ketika Allah telah mengizinkan itu terjadi kepadamu, maka ketahuilah yang memiliki pengobatan itu adalah Allah. Tinggal minta, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah. Ya Allah, berarti ada yang salah dalam diri saya terkait dengan putusnya hubungan saya denganmu, lalainya saya kepadamu. Maka ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, putuskan segala hal-hal yang menjadikan mudarat bagiku. Maka terputus. Sehingga yang buruk siapa? Ini jadi baik. Yang buruk yang melakukan itu. Sehingga nistapa demi nistapa, nista demi nista yang selalu dia dapatkan. Karena dia selama ini ingin menghancurkan kehidupan hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, setelah Nabi kena sihir tadi, setelah Nabi mendapatkan pengobatan tadi dari malaikat dengan menyampaikan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Nabi Muhammad berbekam. Dibekam. Maka di antara salah satu kebaikan ataupun efek baik dari bekam itu menghilangkan energi-energi positif yang ada dalam tubuh. Tayyib. Sudah cukup ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi? Sudah. Oke. Sallallahu alaihi Rasulillah. Belajarnya sudah selesai. Sekarang kesimpulannya. Ini sudah wih. Ini. Apa itu? Beb, kenapa yuk ada penyakit? Beb, kenapa sih di dunia ini kok ada hal yang gak enak? Ya karena insya Allah gak ada yang suka sakit tuh gak ada. Jelasnya yang kamu pikirkan kan sehat. Kalau sakit sedikit kan sudah ya hal yang tidak menyenangkan lah. Sakit itu bukan hanya di badan kita aja, bukan, di kehidupan kadang sakit. Kadang di pekerjaan juga sakit. Rumah tangga kadang sakit. Kenapa sih ada itu, Beb? Padahal kan saya sudah taat sama Tuhan. Saya kan sudah jadi anak majelis. Kisahnya. Kenapa, Beb? Kok ada sugih-sugih lah? Apa ulun salah? Bahkan ada orang yang ngomong sama saya, apakah saya itu bertuhan kepada hal yang salah ya? Apakah saya itu pilih Tuhannya salah? Itu ungkapan dari seseorang yang baru masuk Islam jelasnya. Terkait dengan keimanan. Kenapa itu terjadi sih dalam hidup itu? Sehingga kadang capek kita memikirkan itu. Capek bagi seseorang yang memandang itu sempit. Pandangannya sempit. Tersudut atau terfokuskan kepada satu sudut saja yang sakit itu. Padahal dibalik itu semua, kamu itu dapatnya nikmat besar sekali. Lah buktinya apa? Orang yang buta itu kadang bisa senang kok. Orang yang subhanallah, mohon maaf sekali, berapa banyak sekali orang yang tunanetra, dia memiliki kecukupan energi pikirnya sehingga dia banyak jadi penghafal Quran. Banyak duduk di podium,
Banyak orang yang gak sekolah bahkan, yang dia menjadi pengusaha besar. Lantas apa? Ya memang kamu Allah berikan sedikit kekurangan, tapi ada bakat kelebihan yang Allah juga persembahkan padamu. Sehingga proses kehidupan tuh kayak gitu. Maka dari itu al-imanu nisfan kata Rasulullah. Iman tuh dibagi dua, satu dibagi dua, satu syukur, satu sabar. Kalau syukur aja terus, sabarnya kapan? Kalau kamu dikasih duit terus, kapan mintanya sama Allah? Makanya coba lihat orang-orang yang dekat dengan Allah itu, dimulai dengan sakit dulu. Orang yang hadir ke majelis ini, kalau enggak dia itu pusing karena problem yang besar yang dialami di dalam kehidupannya, baru dia kenal Tuhan. Di situ kadang salah satu sentuhan sayang Tuhan kepadamu, bahwa ketika kamu itu terlalu terlalu terkelap dalam mimpimu terkait dengan dunia yang sifatnya itu fata morgana, kamu diingatkan oleh Tuhan. Maka dari itu orang mukmin sejati meletakkan akhirat, surga itu diletakkan di depan mata. Sehingga ketika surga yang kamu tampakkan, yang kamu seakan melihatnya sehari-hari, niscaya kamu dapat rezeki, kamu syukur. Kamu dapat cobaan, kamu akan sabar. Coba lihat orang-orang yang sabar tuh nyaman hidupnya. Siapa sih nggak punya dapur, yang nggak punya masalah? Semuanya punya. Ini yang bicara mungkin paling banyak masalahnya. Tapi kan semua orang itu punya dapurnya masing-masing. Kan nggak mungkin dapurnya dilihat orang. Ada satu-satu. Bedanya apa? Ada orang yang nerima, ada yang nggak terima. Lantas saya tanya, kalau nggak terima mau kemana? Hidup itu bukan sinetron. Di sinetron aja banyak nangisnya. Sampai dikatakan oleh Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya Rasulullah, kamu itu bukan hal yang baru. Kamu itu bukan nabi yang pertama. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Nabi bukan yang pertama di syariatnya, tapi Nabi adalah manusia yang pertama di segi penciptaannya. Dia ataupun Allah ingin menasihati umat Nabi Muhammad itu dengan ucapan ini, ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Rasulullah, di sebelum kamu itu banyak Nabi sebelumnya. Ya Rasulullah, umatmu itu bukan yang pertama yang Allah cipta. Kamu itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Sebelum-sebelumnya ada juga. Lah buktinya apa? Di era tahun 1000 itu ada bahkan di sebelum Masehi ada manusia. Betul atau tidak? Betul. Sebelum kamu lahir di dunia ini ada manusia enggak? Jawabannya banyak. Bapakmu, ayahmu, ibumu, kakekmu. Itu yang menjadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang selalu Allah putarkan untuk manusia. Kamu itu adalah kaca, cerminan dari orang sebelumnya. Lah sebelumnya gak ada musibah, gak ada. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka juga dapat kesulitan, mereka juga dapat kesusahan. Wazulzilu. Zulzal itu getaran gempa bumi. Yang dimaksud bukan gempa bumi tanah, tidak. Lah lantas kalau musibah kan seakan tergoncang ini. Tergoncang rumah tangganya, tergoncang usahanya, tergoncang kejiwaannya, sehingga banyak orang yang memutuskan untuk apa? Untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang yang mohon maaf yang kurang cerdas, dikira selesai gitu. Welcome to hell kata orang. Nah, wazilzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai mereka rasul, orang-orang yang menjadi sosok yang memberikan ceramahnya, memberikan dampak baiknya dengan mensyiarkan agamanya, para ulama, para rasul dan mereka yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang punya keyakinan dalam hatinya bahwa semua itu terjadi karenamu ya Allah. Mata nasrullah.
Ya Allah, kapan pertolonganmu? Ya Allah, kapan pertolonganmu kepada kami ya Allah? Ya Allah, kapan masalah kami telah tercabutkan, diberikan solusinya darimu ya Allah? Kapan masalah kami hilang? Kapan masalah kami sirna sehingga Engkau berikan kami kebahagiaan? Kapan pertolonganmu? Allah katakan lanjutnya, ala inna nasrullah garib. Alah, ketahuilah, pertolongan Allah untukmu sangatlah dekat. Pertolongan Allah terjadi sangatlah dekat. Maka ketahuilah, ketika tambah besar itu cobaan, maka tambah dekat pertolongan Allah untukmu. Dan dengan musibah, mohon maaf sekali, itu yang menandakan Anda itu adalah sosok makhluk yang lemah, sosok makhluk yang butuh sama Allah, sosok makhluk yang hina. Kalau gak dikasih masalah, Anda akan merasa, inilah saya, inilah uang saya, inilah porsi saya, inilah kekuasaan saya. Dikasih sakit, baru tahu, ya Allah, ampun maaf. Yang menandakan inilah penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu akan menghamba kepada apapun, tetap seorang manusia akan menghamba. Bagi mereka yang Islam, dia akan menemukan jalan yang terbesar. Inna dina indallahil Islam. Anda akan menghambakan dirimu kepada Allah. Bagi mereka yang berusaha, sehingga banyak orang yang menyembah fulan, menyembah alan, menyembah, bahkan ada yang menyembah apa? Menyembah kelamin ada, menyembah setan ada, menyembah apapun ada. Wah, ada sekarang di era kita mengatakan basis sains, sehingga mengatakan Tuhan apa agama itu usang. Itu adalah pikiran yang jumut. Jadilah ateis, orang yang gak beragama. Apalagi orang Indonesia umpat-umpat. Orang yang ngomong, ulun nih beb keluaran akademisi, ulun nih beb pintar, sudah melakukan riset-riset. Gak percaya Tuhan. Dia saya kasih sakit gigi, aduh Tuhan ampun maaf ya Allah. Lantas itu beb kok gak bertuhan? Jawabannya tetap menuhankan. Dia tetap menyembah kepada akal. Akal siapa? Akal dia, Bu. Karena apa? Dia akan mengumpati orang juga. Yang ngomong ateis bukan dia, banyak orang-orang sebelumnya. Sehingga dia mengambilkan porsi untuk mengikuti orang-orang ini. Sedangkan kita mengambil porsi untuk mengikuti ulama-ulama yang sampai Nabi Muhammad. Nah, itu yang dijadikan pegangan. Saya pernah cerita gini, kenapa sih Nabi itu dicipta oleh Allah? Kenapa Nabi itu diutus oleh Tuhan? Ayo saya tanya, kenapa Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyebarkan dan mensyiarkan agama yang menjadi patokan jalan hidup seseorang? Ayo deh gini, Anda ngomong. Nih orang-orang yang pintar-pintar bahasa Arab di sini nih, masya Allah. Ulun bepadah sekarang. Pian ulun tulakan umroh. Amin. Mudahan ya ada duit berangkat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada duit ulun bepadah lawan pian, ulun tulakan di kamu umroh. Tapi syaratnya sikung. Iya, kandidat travel. Pian tulak-tulak aja. Ayo, pian bingung nanti lah kiapa ulun beb, amun ke kamar mandi, amun makan di mana, masjidnya di mana, hotelnya di mana, naik taksinya seperti apa, perjalanannya kayak apa, bingung gak ada? Bingung, apalagi pian yang jago bahasa Arab kan, melihati tulisan-tulisan, seandainya tulisan lauha itu, apa namanya lauha? Pengatur jalan atau apa yang biasanya itu ada toilet, ada jalan ke sini itu apa? Pakai bahasa Arab, pian nanti ngeliat amin, jadi pian dikira Al-Quran. Padahal itu bahasa Arab. Oke. Yang kedua, ulun belikan pian tiket umroh dengan travel yang sudah selesai, dengan travel yang sudah ada pembimbingnya. Pian kalau makan disiapkan, pian kalau seandainya jalan diberikan tahu ini mallnya, ini hotelnya, ini tokonya, ini. Nah, sekiranya enak mana? Yang pertama apa yang kedua? Tetap yang kedua lebih nyaman. Ya kalau ini bukan, mohon maaf sekali, bukan jualan travel ini, bukan. Ini saya berusaha untuk
mensimpelkan pikiran. Di situ juga kita itu diciptakan oleh Allah. Kita dicipta oleh Allah kan nggak tahu saya harus gimana. Ini tiba-tiba si fulan meninggal, nanti pun saya meninggal. Saya gimana di dunia ini mau ngapain? Ngapain sih saya di dunia? Maka dari itu karena ketidaktahuan kamu, Allah berikan pembimbing. Siapa pembimbingnya? Para nabi. Siapa penerusnya? Para ulama. Sehingga ginilah caranya hidup yang enak. Justru apa? Orang yang ikut taat agama Islam tuh nyaman kok. Islam gak melarang, kamu itu harus makan 1 kali aja sehari. Gak ada. Islam itu kalau pakai baju, kamu harus pakai baju yang warna putih aja. Gak ada. Mau pakai baju kuning silahkan, putih silahkan, hirang silahkan. Yang penting jangan telanjang ya. Kan gitu, nyaman. Mau jadi orang kaya silahkan. Makanya disitulah taatnya kepada Allah dan Rasulnya, dengan membawa rasa syukur dan sabar kita untuk menjadi modal utama hidup di dunia. Inggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tahu buhan pian melihati muha-muha terzolimi nih. Bila Habib Tuntung. Ampun maaf dan terima kasih. Mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi keberkahan untuk kita bersama, menjadi modal untuk menjalani hidup kita yang singkat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kami harapkan semoga Allah berikan keberkahan untuk buhan pian, di keluarga pian, di ilmu pian, di kesehatan pian, di harta pian, di keluarga pian, dan semoga buhan pian seberataan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini, saya tegaskan kembali, insya Allah di malam Rabu kita akan ketemu lagi. Sekarang malam Senin, malam Selasa, malam Rabu kita akan bertemu kembali di acara Hauliyah Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus di Kubah, insya Allah, yang akan dihadiri oleh Al-Habib Idrus Al-Idrus. Semoga buhan pian bukan hanya hadir, melainkan pian itu keluarga kami. Pian ada dalam bagian kami, sehingga kehadiran buhan pian itu sangat menjadi harapan untuk kami. Mudahan Allah mudahkan acara yang akan diselenggarakan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم